वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सामने। तो आपण मानकर क्वेश्चन जो डिमांड थिला कमेंट क्वेश्चन करथिले तो ता रिप्लाई दवा पई मजे वीडियो बनेली ऑफिस रे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानकर थिला जो ड्यूटी कोन जे कम्युनिकेशन कांस्टेबल रो जॉब प्रोफाइल कोन ड्यूटी कोन। तो देखो तो संग माने जेतले 2013 मसे पूर्वरु तो आम ये टेक्निकल डिपार्टमेंट दीटा थिला डिपार्टमेंट गोटे थिला मेकानिकल और टेक्निकल। तो 2013 ପରେ तो सेटा ना चेंज करागला कम्युनिकेशन दियागला। तो कम्युनिकेशन हैला ପରେ तो जो पिला सब आसिले सेमान सब साइंस बीटेक ए लेवल सब पिला आसिले। तो जहाँ फल कौन ना तो ओडिशा पुलिस जो अलग अलग सब डिपार्टमेंट थिला ना तो सेमानकर जति सब टेक्निकल पिला दरकार हेले तो सेमाने आम ए सिग्नल सब नेले। तो जहाँ फल कौन ना 2013 मसीहा पूर्व ए डिपार्टमेंट काम थिला जे जति सब हमर डिस्ट्रिक्ट हो किबा बाटालियन हो किबा अदर जो सब स्टेट वाइज सब ओएलएस स्टेशन अछि तो सेइथरु मेसेज पठेबा ताथ से समय मेसेज कि बाईपास न हो केमिति से समय नक्सलमान थिले आतंकवादी थिले सेमाने केमिति मेसेज न जानतु हम सीक्रेट मेसेज को। तो ए जो कॉन्फिडेंशियल मेसेज को पास करिया पई हमर ए सिग्नल डिपार्टमेंट से समय गढ़ा हेतिला। तो जेते 2000 ପରେ आ ना चेंज करागला कम्युनिकेशन को तो सेते बेले ओडिशा पुलिस विभिन्न डिपार्टमेंट रे जोड़ जोड़ टेक्निकल डिपार्टमेंट टेक्निकल पिला दरकार हेले तो सेठी आम पिला मान सब अपॉइंट हेले। तो जेते बेले 2009 ପରେ सब थाना मानकरे हमर सीसीटीएन काम कला। सीसीटीएन मींस जो आम कहते क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम ताथ थाना मानकरे सब हमर कोन करा एफआईआर सब कंप्यूटर जनरेट करा होछि। तो सही काम आम पिला ही आरंभ करथिले। तो जहाँ फल कौन ना से 2013 मसीह जो ब्याच अपॉइंट होते तो सेमाने एई सब थाना मानक सीसीटीएन काम करें और किसी आमर टेक्निकल अलग अलग जो ओडिशा पुलिस टेक्निकल ब्रांच होते तो से भी काम कर। तो आमर जो कम्युनिकेशन एग्जाम होता तो 2022 मसीह जो आम अपॉइंट होते जनवरी 12 2022 तो आम पे कौन ना सब डिवाइड होगी सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सब काम कर। किसी पिला स्पेशल ब्रांच अच्छे किसी पिला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अच्छे किसी पिला विजिलेंस अच्छा किसी पिला एसीआर जो कहते स्टेट क्राइम रेकर्ड ब्यूरो किसी पिला थाना भी अच्छा किसी पिला सिग्नल हेडक्वार्टर अच्छे ऑफिशियल वर्क पे गोटे कथा कहबी जे आप जो भी रुहतु केवल आप ऑफिशियल काम ही करेंगे ताथ केवल डेस्कटॉप नो फील्ड वर्क एवं नो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी केवल आप ऑफिसर जो थे आप चेयर थे चेयर बसिक आप डेस्कटॉप काम करेंगे आप जो एनवायरमेंट भी भल थी जो मैंने चाहते हैं किसी गोटे टेक्निकल जो मैंने साइंस बैकग्राउंड आसुँच बीटेक अच्छे तो से इच्छा थी जो फील्ड भी जाए मोर टेक्निकल काम करी तो आपण स्कोप पाइबे यही फील्ड ही काम करने जार जो इंटरेस्ट अच्छे टेक्निकल काम करने तार स्कोप पाइबे। तो से कहूँ जे यहाँ गोटे बढ़िया डिपार्टमेंट एवं ऑल ओडिशा भीतर ग्रुप सी कहि सालारी हो कि से जॉब प्रोफाइल हो इट्स द बेस्ट डिपार्टमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सर क्वार्टर फीड वन तो निश्चित भाव में आप जो पोस्टिंग है ना से रूम मिल जाए। ओके तो क्वार्टर फीड मुझे गोटे बनईदेवी। तो हाँ पिला क्वेश्चन था सर सालारी केमती आसे तो पिला देखो तो सालारी बढ़िया सालारी अच्छी अदर ग्रुप सी अपेक्षा कौन होना आप एआरआई करेंगे ना एआरआई 19 गेट पे तो आप अनुसार एन 24-25 भाया पाइबे किंतु ये जो ग्रुप सी आउे ना ये 21,700 टारगेट पे किंतु आम कह सर डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी 21,700 तो से ये बेटर कौन पाइना से टेक्निकल अलाउंस पाऊना कि आम मैंने टेक्निकल अलाउंस पाऊ 10% एक्सट्रा और से देखो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस बाहर से ट्राफिक ड्यूटी करेंगे कौट दंगा फंगा से लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करेंगे बहुत प्रोब्लेम क्योंकि आप ये फास्ट काम करेंगे ना आपने लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी ना कोई ट्राफिक ड्यूटी ना किसी ना नॉर्मल आप जोड़ी आप प्राउड फील हम जे हाँ गोटे ऑफिशियल काम कर आप जो डिपार्टमेंट को जी से डिपार्टमेंट लोक मैंने आपको एक्सपेक्ट भी देते कारण से जानी जे मैंने सिग्नल पिला साइंस बैकग्राउंड पिला तो से कहना प्रति तुम मान गोटे रेस्पेक्ट आसे कि अदर जो आईआर हो ओसी हो तो से मिक्स पिला आसती साइंस हो कि आर्ट्स हो कमर्स पिला कि ये टेक्निकल डिपार्टमेंट जो ये साइंस मांगे हाँ किसी पिला मेसेज कर प्लस 2 आवर्स मुझे एग्जाम दे पारि कि पिला माने ना तो मुझे कहीदे जमी आम डिफेन्स देखा जे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स नाभाल तो आम जानते एयरफोर्स नाभाल रे साइंस पिला ही आसुँच कि बीटेक पिला आसुँच आर्मी रे मिक्स पिला से भाया आम ओडिशा पुलिस कौन ना ये जे टेक्निकल डिपार्टमेंट सो ये केवल साइंस पिला ही आसुँच कि अदर जो आईआरबी हो कि ओसेफ हो बाटालियन कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो तो से मिक्स पिला जापर कि ये केवल +2 साइंस कर दरकार और आप बीटेक भी करते चलो तो मिनिमम +2 साइंस करते। ओके हाँ सालारी कथा मुझे कहबी तो आपंकर जब देखिए आप टोटाल फास्ट स्टार्टिंग गोटे पिला जॉब कला सी के सालारी पाइब आपंकर बेसिक हूँ 21,700
এবং ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆଲାଉନ୍ସ ମିଶିକି ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର 37,000 ଆସିଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିପିଏଫ 3,000 କଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା କଟେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିସିଆରୀ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଏମିତି 10 ମାସ ଦେଖିବା ଯଦି 5,000 କଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 10 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ନା 32,000। କିନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉଠି ଗ୍ରୁପ ସି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗ୍ରୁପ ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏତେ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡର ଆସିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ବି ଜବ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିଥାଏ ଅଦର ଏକ୍ସାମ ଠାରୁ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିବ 10%। ସେଟାକୁ 20% ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିସ୍ ଫର୍ଚୁନ ଯେ ହେଲାଣି 10% ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ସାଲାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଟ୍ ଇଜ ବେଷ୍ଟ। କିଛି ପିଲା ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଲେବୁଲ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାର ବୁକ୍ କହିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ପାଟର୍ନ ଉପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜ ବନେଇବି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିରିଜ ବନେଇବି। ହଁ, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମେସେଜ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ହଉଛି ତାର ମେଡିକାଲ ଟପ୍ ରହୁଛି କି ନା ଇଜି ରହୁଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଠି ମେଡିକାଲ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଇଜି। ତ ଆମ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ହେଇଥିଲା ନା ନର୍ମାଲ ସେ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଦେଖିଲେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରରୁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବେ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ। ତ ଏଠି ମେଡିକାଲ ନର୍ମାଲ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ଓନ୍ଲି ଯଦି ଆପଣ ରନିଂ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ 1.6 କିଲୋମିଟର ଇନ୍ 7 ମିନିଟରେ ତ ବାସ୍ ସରିଲା। ଏଠି ମେଡିକାଲ ସେତେ ବି ହାର୍ଡ ନୁହଁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ହଁ ଜଣେ କଣ ଛୋଟା ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ଯିବ, ଏମିତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଯେ ହେଲ୍ଥ ଅଛି ନା କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ନାଭାଲ ଡିଫେନ୍ସ କଥା କହୁଛେ, ନାଭାଲ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆର୍ମି, ତା ଲେବୁଲର ଇଏ ମେଡିକାଲ ନୁହଁ, ନର୍ମାଲ ପୁରା ନର୍ମାଲ ମେଡିକାଲ। ଓକେ, ହଁ। ତାପରେ ସାର୍ କଟକ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି 50+ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ତ କଟକ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ଏବଂ ଏଇ କଟକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ ପକା। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଏବେଠୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ଆଉ କିଛି ପିଲା ମେସେଜ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫେକ୍। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଅଲ ନଟ୍ ଏ ଫେକ୍। ଆର ଅର୍ଡରଟା ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆର ଅର୍ଡରଟା ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡରଟା ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଇଏ ଆସିବା ହିଁ ଆସିବ। କେବଳ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଯୋଗୁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଗୁ ଇଏ କଣ ହେଇଛି ନା ପୋଷ୍ଟପୋନ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ମିଳିବନି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଉଛି। ତମେ ଏବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତ କହୁନି ଆପଣ ମାନେ ଜୀବନ ଦିନ ସାରା ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯୋଉ ପଢିକି ଆସନ୍ତି, +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯେତିକି ଚାପ୍ଟର ଥିଲା ଫିଜିକ୍ସ, ତାକୁ ୱାନ୍ସ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲ ବେସିକ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଏମସିକ୍ୟୁ ଟାଇପ ହେଇପାରିବ। ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡା ଅଛି ତାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ 30 ମିନିଟ୍ ଫିଜିକ୍ସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ୱାନ୍ସ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ପଢେ ମୁଁ ତ ମୋ ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିରିଜ ଆଣିବି, ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ କଲେ ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତ ବାସ୍ ମୋତେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ହଁ। ତ କିଛି ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ସାର୍ ଝିଅ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କି? ଡେଫିନାଇଟଲି। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ସି ଭିତରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଇନ୍ସ ପଢିଛି ନା ଏବଂ ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ କରିବି ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ଅଦର ବି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି, ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ବେଷ୍ଟ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ପିଲା କଥା ସାର୍ ଆମେ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ କଣ ଏଇ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହେଇପାରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବୁ କି? ଡେଫିନାଇଟଲି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମିନିମମ୍ ଆଭରେଜ ପିଲା ବି ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ବା ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହିବା ମୁତାବକ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଯିବେ ନା ତ ଡେଫିନାଇଟଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ଟା ପାଇକି ହିଁ ରହିବେ ହେଲା। ହଁ, କିଛି ପିଲା କହିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ସରିଯିବ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ବି ଆସିଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଡେଫିନାଇଟଲି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କେବଳ ହଁ କିଛି ପିଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା କୁହନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ। ଡେଫିନାଇଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ। ଏବଂ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଆପଣ କିଛି ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସାଇବର ପୋଲିସରେ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ସାଇବର ପୋଲିସ ଟ୍ରାକିଂ କରିବି କି ହ୍ୟାକିଂ ବଗେରା କରିବି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍।
କାରଣ କିଛି ପିଲା ଆମର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେଇ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଯେ ଆପଣ କାହାର ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ କି କାହାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣ ସେଇ ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ତ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହିବ ଏବଂ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ରହିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏବେଠୁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଏ ରିଲେଟିଭ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସାରିଛନ୍ତି 18-23 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଛି ହେଲା, କିମ୍ବା ସେ ବିଟେକ୍ କରୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ତାକୁ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଜବ୍ଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏକ୍ସାମ୍ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ଏବଂ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଦଉଛି ଦେବି ଆପଣ ଷ୍ଟଡି ମାଟେରିଆଲ ଆପଣ ସେତିକି ପଢିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିକି ହିଁ ରହିବେ। ବାସ୍ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରାନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ଥରେ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କହିବେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା। ତ ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଅଫିସରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।